والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ مسلمانوں، رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے اس کی قدر کر لو۔ جھارکھنڈ میں سماجی کارکن سریش اراؤں کا گولی مار کر قتل۔ دہلی پولیس کے ساتھ تصادم میں 4 انعامی مجرم ہلاک، 6 پولیس اہلکار زخمی۔ گیس سلنڈر گودام میں آتش زدی کے بعد سیریل بلاسٹ، فائر بریگیڈ اور NDRF کی ٹیم پہنچی۔ پاکستان حافظ سعید خود نہیں لڑے گا الیکشن لیکن اتارے گا اپنے 200 امیدوار۔ تلنگانہ 67 کروڑ کی افطار پارٹی تنازعات کی زد میں، ہائی کورٹ میں PIL دائر۔ ممبئی میں زبردست بارش، سڑکوں پر بھرا پانی، 2 پروازیں منسوخ، لوکل ٹرین بھی تاخیر سے۔ ہندوستان میں مقیم روہنگیا پناہ گزینوں کو برما واپس چلے جانا چاہیے، راجناتھ سنگھ کا بیان۔ کانپور کے ہاسٹل میں AC خراب، 5 مریضوں کی موت۔ باکسر محمد علی کو معاف کرتا ہوں، ٹرمپ کا بیان، اس کی ضرورت نہیں، وکیل نے جواب دیا۔ مریخ پر زندگی اور عجیب الخلقت مخلوق کے آثار مل گئے۔ صومالیہ میں الشباب کے حملے میں 1 امریکی فوجی ہلاک، متعدد زخمی۔ یمن کے 250 قبائلی نوجوان حوثیوں کی جنگ کی بھینٹ چڑھ گئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آئندہ ہفتے روس کا کریں گے دورہ۔ عالمی یوم القدس، اسرائیلی فوج کی دہشت گردی، مزید 4 فلسطینی شہید، 600 سے زائد زخمی۔ اردن کی معاونت کے لیے شاہ سلمان نے مکہ مکرمہ میں 4 ملکی اجلاس بلا لیا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر بنگلورو سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے ہر لمحہ کوئی نہ کوئی موقع دیتے رہتے ہیں، لیکن انسان ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ رمضان المبارک جیسے عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو عنایت فرمائی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہوئے ہوتے ہوئے بھی آپ کی زندگی میں جب بھی رمضان المبارک کی آمد ہوئی تو آپ نے دنیا کے ہر کام کو چھوڑ کر پورا وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمان رمضان میں عبادت تو دور کی بات، گناہوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ مسلمان رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے کی قدر و قیمت بھلا بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار مسجد شباب الاسلام گروپن پاڑیا بنگلورو میں نماز جمعہ سے قبل خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا سید انظر شاہ قاسمی نے دیا۔ مولانا نے کہا کہ رمضان مبارک کے 2 عشرے ختم ہو کر تیسرا عشرہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ افسوس ظاہر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان مبارک جیسا مہینہ پایا لیکن اس کی قدر نہیں کی، روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، اعتکاف میں نہیں بیٹھا، اپنا وقت صرف دنیاوی کاموں میں برباد کرتے رہے۔ مولانا نے کہا کہ ایسے شخص کو حضرت جبرائیل نے بددعا دی ہے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے اور اللہ نے اسے قبول بھی کیا ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ مہاجرین کے رہنما کے طور پر پہچانے جانے والے اور سینٹرل کول فیلڈز لمیٹڈ یعنی CCL کے خلاف مورچہ کھولنے والے سریش اراؤں کا ریاست کے چترا ضلع کے پیپروار میں گولیوں سے بھون کر قتل کر دیا گیا ہے۔ دینک بھاسکر کی رپورٹ کے مطابق کے ایریا کی پرناڈہ پروجیکٹ میں کام کرنے والے CCL ملازم اور بے گھر افراد کے رہنما سریش اراؤں کا جمعرات کی صبح 10:30 بجے گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ وہ سرنا سماج کے ایک پرارتھنا سبھا میں شامل ہونے گئے تھے۔ مذہبی رسومات کے درمیان 2 بائکس پر سوار ہو کر 4 لوگ آئے اور سریش سے ہاتھ ملا کر پرنام کیا، پھر ان میں سے ایک نے پستول نکال کر سریش کو گولی مار دی۔ واردات کو انجام دینے کے بعد تمام مجرم جنگل کے راستے بھاگ نکلے۔ زخمی سریش کو اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کا اعلان کر دیا۔ سریش کے سر میں 3 اور سینے میں 2 گولیاں لگی تھی۔ سریش مہاجرین کے لیے نوکری اور معاوضے کی مانگ کو لے کر تحریک کرتے رہے تھے۔ سال 2012 میں پرناڈہ پروجیکٹ کی توسیع کاری کے دوران مقامی باشندوں کی صف بندی کر کے انہوں نے CCL کی انتظامیہ کے خلاف بڑا آندولن کیا تھا۔ غور طلب ہے کہ CCL نے 200 ایکڑ زمین حصول کی تھی۔ کمپنی کو 400 لوگوں کو نوکری دینی تھی لیکن محض 100 لوگوں کو ہی نوکری ملی تھی۔ اس مدعے پر سریش اراؤں نے تحریک کی قیادت کی تھی اور بے گھر افراد کے رہنما کے طور پر ابھرے تھے۔
अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली पुलिस के साथ आज हफ्ते को हुए तसादुम में 4 मुश्तबा इनामी मुजरिम मारे गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के साथ जुनूबी दिल्ली के छतरपुर में तसादुम पेश आया है। तसादुम में 6 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। पुलिस राय के मुताबिक मारे गए मुश्तबा मुजरिम राजेश भाई गैंग के बताए जा रहे हैं। पुलिस के साथ तसादुम में मुश्तबा मुजरिम बुरी तरह जख्मी हो गए थे और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ज़राए ने अभी तक तसादुम के बारे में दीगर तफसीलात फराहम नहीं की हैं। अब खबर पटना से। पटना शहर वाक़े गैस सिलेंडरों के गोदाम में ज़बरदस्त आग लगने का वाक़या सामने आया है। माल सलामी थाना इलाके के चेक पोस्ट के पास हफ्ते की सुबह हुए वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थीं। बड़ी तादाद में फायर ब्रिगेड के मुलाजिमीन वहां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। वहीं खबर लिखे जाने तक जानो माल के किसी बड़े नुकसान की बात भी सामने नहीं आई थी। मौके पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम भी पहुंच गई है। दीदारगंज इलाके में आग लगने के बाद बड़ी तादाद में मकामी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक गोदाम में एक के बाद एक सिलेंडरों में आग लगने से धमाके होते जा रहे हैं। आग की लपेटें आसमान छूती जा रही हैं। हज की अदायगी का ख्वाब कौन नहीं देखता। हर मुसलमान का हज की अदायगी के साथ उनकी जिंदगी में दीनी इनकलाब लाना ही मकसद होता है। इदारा कारवान हरमैन बेंगलुरु गुज़िश्ता 5 सालों से इस मैदान में खिदमत अंजाम दे रहा है और किस्तवार रकम की अदायगी के साथ इस ख्वाब को पूरा करने में भरपूर मुआवनत फराहम करता है। 3 से 4 उलमा इकराम की ज़ेर निगरानी हज के तमाम अराकीन की अदायगी का ख्याल रखते हुए आज़मीन हज का भरपूर ख्याल रखना ही कारवान हरमैन का मकसद है। चलिए तशरीफ़ लाइए और कारवान हरमैन को खिदमत का मौका फराहम कीजिए। स्क्रीन पर पता और राब्ता नंबर दर्ज है। राब्ता करने के लिए हरगिज़ झिझक महसूस ना करें। अब खबर पाकिस्तान से। मुंबई के 26/11 दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड कहलाए जाने वाले हाफिज सईद खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हालांकि पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने वाले इलेक्शन में अपनी पार्टी के 200 उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगा। लश्कर तैयबा से मुंसलिक तंजीम जमात दावा की सियासी पार्टी का नाम मुस्लिम लीग यानी ML है। हालांकि अभी तक पार्टी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर नहीं है, इसलिए आम इलेक्शन में जमात दावा ने गैर फ़ाल सियासी जमात अल्लाह अकबर तहरीक AAT से लड़ने का फैसला किया है। जमात दावा ने पर्चे नामजदगी इलेक्शन कमीशन से ले लिया है और उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहा है। दरअसल इस जमात की मुस्लिम लीग यानी MML का सियासी पार्टी के तौर पर रजिस्टर होना अभी बाकी है। तंजीम के एक सीनियर रुकन ने इसकी इत्तला दी। जमात दावा ने साल 2008 में मुंबई हमले को अंजाम दिया था। इस तरह का उस पर इल्ज़ाम है। इस तंजीम ने मिली मुस्लिम लीग के नाम से अपनी सियासी पार्टी शुरू की थी, लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के पास अब तक रजिस्टर नहीं हो पाया है। अब खबर तेलंगाना से। रमज़ान और ईद के मद्देनज़र तमाम सियासी जमातों में इफ्तार पार्टी देने की एक रिवायत सी हो गई है। दरअसल ऐसा करके ये जमातें खास वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश करती हैं। ताज़ा तरीन मामला तेलंगाना का है, जहां वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव KCR ने सालाना मुनक़िद होने वाली इफ्तार पार्टी में 67 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। ताहम कई समाजी तंजीमों ने KCR के इस फैसले पर अपनी नाराज़गी जताई है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक PIL भी दाखिल की गई है। बता दें कि KCR की दावत इफ्तार हैदराबाद में दी जाने वाली है। इसमें वज़ीर आला, उनकी काबिना के अरकान के अलावा शहर की मारूफ शख्सियात के हिस्सा लेने का इम्कान है। कहा जा रहा है कि हैदराबाद में इफ्तार पार्टी की अहम तकरीब के इनेकाद के अलावा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से भी एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। इसके तहत आने वाली 400 मस्जिदों और रियासत के दीगर अजला की 400 मस्जिदों में अलग से इफ्तार पार्टी होगी। फिर रमज़ान के तोहफे के तौर पर कपड़े भी तकसीम किए जाएंगे। इस सब के लिए तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 67 करोड़ रुपए मुख्तस करने की बात कही जा रही है। अब खबर मुंबई से। मुल्क की मालियाती राजधानी मुंबई में हफ्ते की सुबह एक बार फिर से ज़बरदस्त बारिश हुई है। बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है और ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ज़बरदस्त बारिश का हवाई खिदमत पर भी असर पड़ा है। गुज़िश्ता 12 घंटों में शहर में 75-95 सेमी बारिश हुई है। सुबह तकरीबन 30 मिनट तक हुई बारिश की वजह से
शहर के कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया, जिसमें माहम, मंडमाता, परेल और मरीन ड्राइव की सड़कें भी शामिल हैं। खराब मौसम की वजह से 2 परवाजें भी मनसूख हो गई थी, जबकि कई तैयारी तय वक्त से ताखिर से परवास कर रहे हैं। हालांकि अब तक कोई ट्रेन कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन मुसाफिरों के मुताबिक ट्रेनें भी ताखिर से चल रही हैं। अब खबर जम्मू कश्मीर से। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत में मुकीम रोहिंग्या पनाहगुज़ीन बर्मा के शहरी हैं और उन्हें बर्मा वापस चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर समेत तमाम रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि वो अपनी रियासतों में मुकीम रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों की शनाख्त करें और वजारत दाखिला को तफसीलात से आगाह करें। उन्होंने कहा कि तफसीलात हासिल करने के बाद रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों की वापसी का मामला बर्मा की हुकूमत के साथ उठाया जाएगा। वजीर दाखिला ने कहा कि रियासती हुकूमतों के नाम एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उनसे कहा गया है कि रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों को शनाख्ती दस्तावेजात फराहम न करें। उनका कहना था कि हमने रियासती हुकूमत से कहा है कि रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों को ऐसे दस्तावेजात फराहम न किया जाए जिनकी बदौलत वो कल भारतीय शहरी होने का दावा कर सके। अब खबर नई दिल्ली से। उत्तर प्रदेश की सनआती राजधानी कहलाने वाले कानपुर शहर के एक मेडिकल कॉलेज के तहत आने वाले अस्पताल के आईसीयू की एसी खराब होने की वजह से पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हो गई है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल GSVM कॉलेज के तहत आने वाले लाला लाजपत राय अस्पताल, जिसको हिलेट अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, कि महकमा मेडिसिन के आईसीयू का एसी प्लांट पिछले 5 दिनों से खराब था। दैनिक जागरण के कानपुर एडिशन के मुताबिक आईसीयू के दोनों एसी प्लांट बुध की रात फेल हो गए। 41.2 डिग्री की गर्मी में लाइफ सपोर्ट सिस्टम के न काम करना बंद कर दिया था। ऐसे में 24 घंटों के अंदर यहां 5 मरीजों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल की इंतजामिया ने एसी खराब होने से मरीजों की मौत होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि मौत बीमारी की वजह से हुई, साथ ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम के फेल न होने का भी दावा किया गया है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मशहूर आलमी शहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद अली मरहूम को बाज़ अदालतों की तरफ से दी गई सज़ा को ख़त्म करते हुए उन्हें माफ़ करने पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब मरहूम बॉक्सर के बाज़ केसेस की पैरवी करने वाले उनके वकील ने कहा है कि कानूनी तौर पर अब ट्रंप को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। अल अरबिया के मुताबिक सन 1964 में मुशर्रफ इस्लाम होने वाले मोहम्मद अली ने 1967 में वियतनाम जंग में शमूलियत के लिए फौज में भर्ती होने से इनकार कर दिया था। उसके बाद मोहम्मद अली के खिलाफ बाज़ अदालतों में मुकदमात कायम किए गए थे, जो उनकी फौतगी के बाद भी चल रहे हैं। कनाडा रवानगी से कबल व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं बॉक्सर मोहम्मद अली को माफ़ करने पर संजीदगी से गौर कर रहा हूँ। इसके साथ इन दीगर अफराद को भी माफ़ करने को तैयार हूँ जिन्हें गैर मुनसिफाना मुकदमात में उलझाया गया है। ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया कि मोहम्मद अली उन 3000 अफराद में एक हैं जिन्हें गैर मुनसिफाना ट्रायल का सामना करना पड़ा। मैं उन सबको माफ़ करने पर गौर कर रहा हूँ। दूसरी जानिब मरहूम बॉक्सर मोहम्मद अली के केसेस की पैरवी करने वाले उनके वकील रोन टेवेल ने CNN से बात करते हुए कहा कि मोहम्मद अली की सज़ा माफ़ करने के हवाले से ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से उनसे कोई राब्ता नहीं किया गया। उनका कहना था कि मोहम्मद अली के केसेस में उनके मुवक्किल को माफ़ करने की अब ज़रूरत नहीं रही है। अब खबर मरीख के ताल्लुक से है। मरीख से ज़िंदगी के आसार ही नहीं मिले बल्कि एक अजीबुल खलकत मखलूक की ज़िंदगी के सबूत भी पाए गए हैं। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा की जदीद तहकीक के मुताबिक एक झील की तह से मिलने वाले आसार से पता चला है कि मरीख में अजनबी ज़िंदगी पाई जाती है। साइंसदानों का कहना है कि मरीख में मौजूद खलाई गाड़ियों क्यूरियोसिटी दूर से भेजे जाने वाले डेटा के मुताबिक ये आसार एक 3 अरब साल पुरानी झील की तह से मिले हैं, जिनकी बाक़ियात में मुतअद्दिद नामियाती मुरक्कबात का पता चला है। एक पत्थर में महफूज मॉलिक्यूल्स इस जानिब इशारा करते हैं कि माज़ी में इस सैयारे पर ज़िंदगी पाई जाती थी और शायद अब भी हो, ताहम माहिरीन का कहना है कि वो इस बात की अभी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। अब खबर वाशिंगटन से है। अफ्रीकी मुल्क सोमालिया में शिद्दत पसंद अस्करी ग्रुप अशबाब के जंगजुओं के हमले में एक अमरीकी फौजी हलाक और सोमाली फौजी समेत कम से कम 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीकी वज़ारत दिफा के एक अहदेदार ने AFP को बताया कि अशबाब के जंगजुओं ने
یہ حملہ جوبالا ند نامی علاقے میں کیا۔ کارروائی میں ایک امریکی فوجی ہلاک اور ایک مقامی فوجی سمیت 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق مقتول امریکی فوجی کا تعلق امریکی ایلیٹ فورس سے تھا۔ اس کی موت الشباب کے جنگجوؤں کے ساتھ ہونے والی ایک جھڑپ میں ہو گئی ہے۔ وزارت دفاع کے عہدیدار کے مطابق حملے میں 3 امریکی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی فوجیوں پر ہلکے ہتھیاروں اور مارٹر گولوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ اب خبر یمن سے۔ یمن کے مقامی ذریعے کا کہنا ہے کہ صنعاء کے قریب ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھنے والے مختلف قبائلی نوجوانوں کی بڑی تعداد ایران نواز حوثی باغیوں کے جھانسے میں آ کر جنگ کا ایندھن بن گئی ہے۔ العربیہ کے مطابق صنعاء کے نواحی علاقے حمدان میں بیت النحم سے تعلق رکھنے والے 250 قبائلی نوجوان حوثیوں کی ترغیب پر لڑائی میں شامل ہوئے اور محض چند روز کے دوران ملک کے مغربی ساحلی محاذ پر لڑتے ہوئے مارے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے جنگ کا ایندھن بننے والے ان قبائلی نوجوانوں میں بعض کم عمر بچے بھی شامل ہیں۔ لالچ یا دھونس کے ذریعے جنگ میں جھونکا گیا۔ یمن کے قبائلی ذرائع کے مطابق افرادی قوت کی شدید قلت کا سامنا کرنے والے حوثی شدت پسند اپنے مذموم جنگی مقاصد کے حصول کے لیے قبائل کے کم عمر بچوں کو بھی ڈرا دھمکا کر یا انہیں پیسے کا لالچ دے کر میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں۔ اب خبر ماسکو سے۔ کچھ عرصے قبل اپنی شاہی رہائش گاہ پر فائرنگ میں زخمی یا ہلاک ہو جانے کی افواہوں میں گھرے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آئندہ ہفتے روس کا دورہ کریں گے۔ یہاں عالمی فٹ بال چیمپئن شپ کے افتتاحی میچ میں وہ شرکت کریں گے۔ ماسکو کے لزنیکی اسٹیڈیم میں 14 جون کو ہونے والے اس میچ میں میزبان ملک روس کا مقابلہ سعودی عرب کی ٹیم سے ہوگا۔ عالمی فٹ بال چیمپئن شپ پہلی بار روس میں منعقد ہوگی۔ اب خبر فلسطین سے ہے۔ عالمی یوم القدس پر اسرائیلی فوج نے وحشیانہ کارروائی کرتے ہوئے غزہ کی سرحد پر جمع مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کر کے 4 فلسطینی نوجوان کو شہید اور 600 سے زائد کو زخمی کر دیا ہے اور اسرائیلیوں کی دہشت گردی عروج پر ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق حق واپسی تحریک کے تحت 30 مارچ سے شروع ہونے والے ہفتہ وار گرینیڈ مارچ کا سلسلہ گزشتہ روز بھی برقرار رہا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین میں نوجوانوں کی بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ خواتین اور کم عمر لڑکے بھی شامل تھے۔ مظاہرین نے غزہ کی سرحد پر ٹائروں کو نظر آتش کیا اور اسرائیلی فوج پر پتھراؤ کیا، جبکہ صہیونی فوج نے ظلم کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے 79 فلسطینیوں پر براہ راست گولیاں چلائی ہیں۔ اب خبر اردن سے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اتوار کے روز مکہ مکرمہ میں 4 ملکی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں اردن کو اس وقت درپیش اقتصادی بحران سے باہر آنے میں سپورٹ کے طریقہ کار کو زیر بحث لایا جائے گا۔ اجلاس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور اردن شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے شاہ سلمان نے اردن کے فرمانرواں شاہ عبداللہ دوم، کویت کے امیر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح اور ابوظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ تمام شخصیات نے اتوار 11 جون کو مکہ مکرمہ میں اجلاس منعقد کرنے پر اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے پھر وہی درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمیں یہاں پر اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون۔